آج اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں جہیز کی ڈیمانڈ چل رہی ہے، لوگ جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جہیز کی اس قدر ڈیمانڈ ہو گئی ہے کہ غریب کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کے دلوں سے آگ نکلتی ہے، مگر ان کی طرف کوئی دیکھتا نہیں کہ باپ غریب ہے، باپ رکشے والا ہے، اپنی بیٹی کو کیا دے گا، اس کی طرف لوگ رشتہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر رشتہ لے بھی جاتے ہیں تو پہلے حیثیت دیکھتے ہیں۔ پہلے کا زمانہ یہ تھا، لوگ سیرت دیکھا کرتے تھے، صورت کو بعد میں دیکھتے تھے۔ اگر کسی کی بیٹی نیک ہوتی تھی تو اس سے نکاح جلد کرایا جاتا تھا، اور آج اگر کسی باپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو بیٹیاں پیچھے پردے کے پیچھے روتی ہیں، باپ پریشان رہتا ہے۔ اس زمانے کے عمرہ حضرات جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آج غریب کی بیٹیاں ان کے دلوں سے آگ نکلتی ہے، وہ روتی ہے، وہ اپنے باپ کے سر پر بھی ایک بوجھ ہوتی ہے، انہیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے باپ کے سروں پر فقط ایک بوجھ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس دور میں تمام ایسی بیٹیاں بہت ساری ہیں جو فقط باپ کی غربت کے ناطے خودکشی کر لیا کرتی ہیں تاکہ باپ کے سر سے بڑا بوجھ ہلکا ہو۔ میں آپ کو دل چیر دینے والا ایک واقعہ بتاتا ہوں مسلمانوں، اگر میری بات آپ کے دل میں اتر جائے تو خدا و رسول کا واسطہ آپ اپنے بیٹے کا عقد کریں، نکاح کریں تو ہرگز جہیز کی مانگ نہ کریں، کسی کے باپ کے سر پر بوجھ نہ بنے، بوجھ کو ہلکا کرنے والا بنو، بوجھ کو بڑھانے والا نہ بنو۔ ایک واقعہ بہت دل کو چیر دینے والا ہے، جب میں سوچتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عمرہ پر جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، غریب کو حقیر جانتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے، بہت پرانا واقعہ ہے، بہت دل کو چیر دینے والا واقعہ ہے کہ ایک غریب باپ تھا جو رکشہ چلایا کرتا تھا، بہت محنت کیا کرتا تھا، مزدور تھا۔ اس باپ کی 3 بیٹیاں تھیں، جو اس باپ کی بیٹیاں جوان ہوتی جا رہی تھی، ان کے شادی کا دن قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس باپ کے سر پر ایک بڑا بوجھ تھا کہ 3 بیٹیاں ہیں، تینوں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، مگر میں رشتہ کروں تو کس سے کروں، جہیز کا زمانہ چل رہا ہے، میں اپنی بیٹیوں کو کیا دوں گا، یہ ٹینشن میں وہ باپ صبح روزی روٹی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اور جب شام کو واپس آتا ہے تو بیٹیاں بات کی منتظر رہتی ہیں کہ میرا باپ آئے گا تو یا تو رشتے کا پیغام لے کر کے آئے گا، خوشخبری لے کر کے آئے گا۔ بیٹیاں اسی انتظار میں اپنے باپ کا انتظار کرتی ہیں۔ جب باپ آتا ہے تو باپ کے مایوس چہرے کو دیکھ کر کے بیٹیاں سمجھ جاتی ہیں وہ غریب باپ سارا دن مزدوری کر کے رکشہ چلاتا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے سخت گرمی میں تیز دھوپ میں وہ باپ نکلتا تھا، کچھ روزی روٹی کماتا تھا، اور اس فکر میں بھی نکلتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر سکوں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں، وہ باپ روز جاتا ہے، بیٹیاں اپنے باپ کی روزانہ منتظر ہوا کرتی ہیں، مگر جب وہ شام کے وقت وہ باپ گھر کو دوبارہ لوٹتا ہے، اس کے مایوس چہرے کو، اس کے اترے ہوئے چہرے کو بیٹیاں دیکھ کر سمجھ جاتی ہیں اور اپنے راستے ہو لیتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے وہ باپ جس کے در پر جاتا ہے، جس کے دروازے پر جا کر کے دستک دیتا ہے کہ اے گھر والے، میری 3 بیٹیاں ہیں، مجھے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، یا تو کچھ امداد کر دے، یا کچھ مدد کر دے، یا تو اپنا اگر تیرا کوئی بیٹا ہے تو میری بیٹیاں اچھی ہیں، ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، روپیہ دولت تو نہیں ہے، میں زیور کو نہیں دے سکتا، میں جہیز کو نہیں دے سکتا، مگر میں نے اپنے بیٹیوں کی سیرت کو سنوارا ہے، میں نے ان کے کردار کو سنوارا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی ہے، وہ تیرے گھر کو اپنا گھر سمجھیں گی، وہ تجھے اپنا باپ سمجھیں گی، مجھے یقین ہے کہ میری بیٹیاں تجھے ہرگز کوئی تکلیف نہ دیں گی، وہ تیرے بیٹے کا پورا خیال رکھیں گی۔ مگر وہ ظالم زمانہ تھا، وہ ظالم زمانے کے عمرہ حضرات تھے جو جہیز کی ڈیمانڈ کر لیا کرتے تھے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں کیا دو گے۔ اس باپ کی غربت کو دیکھ کر کے کوئی بیٹیوں سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جب بیٹیاں دیکھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے باپ کے سر پر ایک صرف بوجھ ہے،
اس के अलावा कोई नहीं है। ये जमाना गरीबों का नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास देने के लिए गाड़ी घोड़ा है, उसी के यहाँ शादी होगी। जिसके पास कुछ नहीं है वो बेटियां सिर्फ रोएंगी, वो सिर्फ बोझ है, उनका इस दुनिया में कोई काम नहीं। जब वक्त गुजरता गया तो बेटियों ने आपस में मशवरा किया कि बहनों आओ आओ, हम सिर्फ अपने बाप के सर पर एक बोझ है, चलो मिलकर के एक काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? अपने बाप के सर से ये बोझ को हटाते हैं, बोझ को हटाते हैं। बोझ हटाने के लिए क्या करना चाहिए? कहा जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे अपने बाप के सर पर बोझ बने रहेंगे। अरे बाप तो ऐसा है कि बाप हमें किसी तरीके से कमाएगा खिलाएगा, मगर उसके सर से बोझ हल्का नहीं होगा। अल्लाह अकबर, उसे परेशानी होगी। अगर हम लोग मौत की आगोश में चले जाएं, अगर हम लोग मर जाएं, हमेशा की नींद हो जाए, तो कुछ वक्त बाद को तकलीफ होगी, मगर जो भारी बोझ है मेरा बाप उस बोझ से आजाद हो जाएगा। ये सोच करके तीनों बेटियां मशवरा करती हैं और मशवरा तय पाता है तो सब फैसला करती है कि हम खुदकुशी कर लेंगे, मर जाएंगे। कुछ वक्त बाद रोएगा, उसके बाद वो दुनिया में हम लोगों को भूल जाएगा। अल्लाह अकबर, आखिर वो बाप था, अपनी बेटियों को इस तरह से कहीं भगा नहीं सकता था। किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट पालता था। जब बेटियों ने मशवरा किया, बाप सुबह निकलता है काम के लिए, जब शाम को वापस आता है तो अपने घर की बेटियों को नहीं पाता है। आवाज लगाया बेटियों कहाँ हो, मगर किसी की आवाज नहीं आती थी। अरे वही बेटियां है, जब बाप के आने का वक्त होता था तो वो बेटियां घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाया करती थी, बाप का इस्तेकबाल करती थी मुस्कुराते हुए चेहरे से कि बाप आ रहा है। कोई पानी पूछती थी, कोई खाना पूछती थी, कोई बेटी सर में तेल लगा दिया करती थी, कोई पाँव दबा दिया करती थी। अब जब वो बाप घर में आ रहा है, बेटियों को पुकार रहा है, बेटियों कहाँ हो, बेटियां नजर नहीं आती है। जरा सोचो उस बाप के दिल पर क्या बीतती होगी जब बेटियों को आवाज लगाया मगर उसकी बेटियां नजर नहीं आई, किसी की आवाज नहीं आई। वो बाप परेशान होकर के बाहर जाता है, पड़ोसियों से पूछता है क्या तूने मेरी बेटी को देखा है, क्या आपने मेरी बेटी को कहीं जाकर देखा है? लोगों ने कहा नहीं, मैंने आपकी बेटियों को नहीं देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे लोग कैसे देखते? जिस बाप ने अपनी बेटी की सीरत को संवारा है उस बाप की बेटी को लोग कहीं आका जाता भला कैसे देख सकते थे? मगर नहीं, वो बाप परेशान था, आखिर मेरी बेटियां कहाँ चली गई? बहुत ढूंढता है, तलाश करता है, लोगों से पूछता है तूने मेरी बेटी को देखा? मगर लोगों ने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। बाप परेशान होकर के फिर वापस वक्त होता है, घर को आ जाता है, परेशानी के आलम में सोचता है कि मेरी बेटियां न जाने मेरी तरफ से कौन सी ऐसी कमी हो गई है कि मेरी बेटियां बगैर बताए न जाने कहाँ चली गई है। परेशानी के आलम में वो अपने घर में आता है और जब 2-3 रोज गुजर गया, जब उसका बाप दोबारा जब पेट ने भूख ने उसे सताया तो दोबारा वो रोजी रोटी की तलाश में फिर बाहर निकल गया। जब जाता है तो देख रहा है एक दरिये के पास तमाम भीड़ लगी हुई है, लोग जमा है, लोगों का तमाशा लगा हुआ है, लोगों का हजूम लगा हुआ है। वो बात करता है, अपने कलेजे को थामे दरिये के पास जाता है। जब दरिये के पास गया तो देखा 3 लाशें पड़ी है। जब वो बाप जब अपने बेटियों के सरों से वो दुपट्टे को हटाता है तो देखता है कि मेरी ही बेटियां हैं जो मौत की आगोश में चली गई है। बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है, परेशान होकर के वो चीखें मारने लगता है, हाय ये क्या हुआ? ये तो मेरी भी बेटियां हैं, मेरी तरफ से कभी वाकई हो गई जो मेरी बेटियों ने ऐसा कदम उठा लिया, ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गई। जब लोगों ने देखा कि ये गरीब की बेटी है, इस रिक्शा चलाने वाली की बेटी है, तो लोगों ने वजह पूछी कि वजह क्या है, तेरी बेटियां क्यों खुदकुशी कर ली है, पानी में कूद करके जान क्यों दे दिया? तो बाप कहा मुझे इसकी वजह मालूम नहीं, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जालिम जमाना है। मेरी बेटियों की शादी का वक्त करीब आ गया, मैं रोज शाम को जब घर आता था मेरे मायूस चेहरे को देख करके बेटियां समझ जाती थी कि हम अपने बाप के सर पर एक बोझ है। जरूर यही वजह होगी कि जालिम
زمانے کی مانگ نے، جہیز کی مانگ نے میری بیٹیوں کو ایسا کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ جب یہ بات سنی اس کے لوگوں نے، جب اس بات کی چیختی ہوئی آواز، بلکتی ہوئی آواز ان لوگوں کے کان میں پہنچی تو لوگوں کوئی 10,000 دے رہا ہے، کوئی 5,000 دے رہا ہے، کوئی 2,000 دے رہا ہے، جس سے جتنا ہو سکا لوگ اس کو دے رہے ہیں۔ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کہا رے ظالموں، جب اس پیسے کی مجھ کو سخت ضرورت تھی، جب میری بیٹیاں زندہ تھی، جب اس پیسے کی ضرورت تھی تو تو نے دیا نہیں، اس وقت تمہاری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ باپ ان پیسوں کو لات مار دیتا ہے اور کہتا ہے ظالموں، جب ان پیسوں کی مجھے ضرورت تھی تو تو نے دیا نہیں ہے، اب جب میری بیٹیاں نہیں رہی ہے تو میں ان پیسوں کو لے کر کیا کروں گا؟ میری گزارش ہے وہ قوم کے عمرہ حضرات اپنے زمین کو دیکھو، کسی غریب کے باپ پر بوجھ نہ بنے، کسی غریب کے باپ کی بیٹی کو حقیر مت جانو، بلکہ جس کی بیٹی کی سیرت اچھی ہے اس سے ضرور نکاح کرو۔ اگر بیٹی اچھی ہوگی، تم غریب سے شادی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے جس کے حالات عطا کرے گا جس کی طرف تمہارا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اگر تم غریب کی بیٹی سے شادی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جہنم جیسے گھر کو اس بیٹی کے قدموں کی برکت سے جنت بنا دے گا۔ ضروری کیا ہے؟ غریب کی بیٹی سے شادی کرو، غریب کی بیٹی، جہیز کی ڈیمانڈ نہ کرو۔ عمرہ جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کی وجہ سے آج کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو پردے کے پیچھے روتی ہیں۔ مسلمانوں یہ زمانہ جو ہے نا، یہ زمانہ یہ صورت کا ہے، سیرت کا نہیں۔ یہاں پر خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردے کے پیچھے رویا کرتی ہیں۔ میری گزارش ہے کسی کے باپ کے سر کا بوجھ نہیں نہ کرنا، غریب کی بیٹی سے شادی کرنا، اور جتنے کم خرچ میں شادی ہو اس میں اتنی ہی زیادہ برکت ہوا کرتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ جہیز کی ڈیمانڈ ہرگز نہ کریں۔ اگر کسی بیٹی کا باپ اپنی خوشی سے آپ کو جہاز دے دے تو آپ رکھ لیجئے، بڑی سے بڑی گاڑی دے دے، آپ خوشی خوشی قبول کریں، مگر کسی کے سر پر بوجھ نہ بنے۔ ایک واقعہ وہ بھی دل کو چیر دینے والا ہے۔ جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، ایک دفعہ میرے کسی دوست نے کہا کہ میرے گاؤں میں شادی ہوئی، لڑکی والے غریب تھے، غریب باپ کی ہوئی بیٹی تھی، میرے ہی یہاں کا یو پی کا معاملہ ہے، تو غریب باپ تھا، شادی رشتہ ہو گیا، بات مکمل ہو گئی۔ جب باپ بیٹی کے باپ نے کہا کہ آپ کی کوئی مانگ تو نہیں ہے، تو لڑکے والوں نے کہا میری کوئی مانگ نہیں ہے، مگر میرے بیٹے کو آپ اتنا دیں کہ بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس بوڑھے باپ کی ایک ہی زمین تھی جس میں وہ رہتا تھا، ایک ہی چھت تھا جس کے نیچے وہ باپ اور بیٹی آرام کرتے تھے۔ تو باپ سوچتا ہے کہ یہ اگر میں بیچ کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں تو میرا کسی طریقے سے گزارا ہو جائے گا۔ لڑکے والوں نے کہا کہ میری طرف سے کوئی مانگ نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، مگر پھر بھی باپ جو ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے، اپنے اس آشیانے کو، اپنے اس گھر کو بیچ دیتا ہے تاکہ میری بیٹی کا رشتہ لگ جائے، میری بیٹی کا رشتہ لگ جائے۔ بیٹی شادی سے منع کرتی نہیں، بتایا مجھے کہ اس کی بیٹی شادی سے منع کرتی تھی کہ ابا حضور مجھے اس گھر میں شادی نہیں کرنی ہے، آپ مان جائیں، مگر باپ بیٹی کو سمجھایا، کہا بیٹی گھر والے اچھے ہیں، لڑکا بھی ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہے، اگر تو شادی کر لے گی تو تو خوش رہے گی۔ باپ بغیر بیٹی کو بتائے اپنا گھر بیچ دیتا ہے، جو بھی گھر بکا ہو اس سے وہ شادی کا انتظام کرتا ہے۔ بتائیے وہ باپ کہاں رہے گا؟ اس کا گھر تو بک گیا، مگر اس نے جس سے اپنا مکان بیچا اس سے کچھ مہلت مانگی، مجھے کچھ وقت دے دو، میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں، پھر میں اس مکان کو خالی کر دوں گا۔ جس نے مکان خریدا وہ بھی مان گیا۔ باپ جو ہے گھر کو بیچ کر کے کسی طریقے سے، لڑکے والوں نے کہا بس میری 150 باراتی ہوں گے اور کچھ نہیں، باقی آپ جو انتظام کر دیں۔ تو وہ حسب استطاعت اپنے مکان کو بیچ کر جو بھی اس سے ہو سکا انتظام کیا، یہاں تک کہ شادی کا دن قریب آ گیا۔ بیٹی کی بارات آنی تھی، بارات والے لوگ
लड़के वालों ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन बेटी की बारात आने की घर पर, अल्लाह हुआ ऐसा कि लड़के के बाप ने फोन किया, कहने लगा कि मेरा बेटा अच्छा कमाता है, आपकी बेटी को खुश रखेगा, वो आपकी बेटी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देगा। मेरा बेटा ये करता है, उसके पास ये गाड़ी है, ये इस तरह का बंगला है। अल्लाह अकबर। उस बेटी के बाप ने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? कहा, मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर रिश्तेदार पूछेंगे कि तेरे ससुर ने मुझे क्या दिया तो मेरा बेटा क्या मुझे खाएगा? कहा, फिर क्या कहना चाहते हो? कहा, मेरा बेटा कहता है कि मुझे अपाची गाड़ी चाहिए, फला गाड़ी की डिमांड कर दिया। अब बाप को टेंशन हो गई, बाप बोलने लगा। फिर उसने कहा, हाथ पर जोड़ा कि मान जाओ, मेरे पास अभी नहीं है, मगर मैं इंशाअल्लाह ताला उस वक्त बाद मैं जरूर उसके शौहर की डिमांड को पूरी कर दूंगा। लेकिन आज इज्जत से मेरी बेटी को मुझे विदा करने दो, मुझे रुखसत करने दो, मुझे कुछ दौलत दो। वो कहा, मेरा बेटा रात नहीं होता है, वो कह रहा है जब तक मुझे अपाची गाड़ी नहीं मिलती है मैं बारात लेकर के नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बाप का दिल कैसा क्या हो रहा होगा, उस पर क्या बीत रही होगी, उसका कलेजा मुंह में न आता होगा। जब वो सुना उसको इतनी टेंशन हो गई, इतनी फिक्र हो गई कि वो उसी टेंशन में जिस दिन उसके बेटे की बारात आ रही थी, जिस दिन उसकी अपनी बेटी को उसे विदा करना था, अपने घर से रुखसत करना था, उसी वो बेटी अपने बाप की मैयत को अपने घर से लिया करती है, अपने बाप की मैयत को उठाती है, अपने बाप का मरा हुआ मुंह देखती है। अल्लाह अकबर। बाप परेशान होकर के उसे हार्ट हो जाता है, दिल की बीमारी का दौरा पड़ जाता है और वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, वो दुनिया को खैराबाद कर देता है। मुसलमानों, ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से एक बेटी का बाप हो जाता है। अरे वो वही बाप था जो अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना एक मकान बेच लिया ताकि मेरी बेटी जहाँ जाएगी खुश रहेगी, और उस निकम्मे ने क्या किया, उस मजदूर ने क्या किया, उस कमीने ने क्या किया कि उसने जहेज की डिमांड कर दी, बड़ी गाड़ी की डिमांड कर दी, जिसकी वजह से वो बाप मर जाता है। जिस बाप के दरवाजे पर, जिस बाप के घर पर बेटी की बारात आ रही थी, अब उसी दरवाजे से उस बाप की मैयत उठ रही है, उस बाप का जनाजा उठ रहा है। बेटी बिलक कर कहती थी कि अब्बा हुजूर ने आपसे कहा करती थी कि मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है, मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है, मुझे घर वाले ठीक नहीं लगते हैं। आज उनसे शादी कर लेंगे, कल ऐसा वक्त आएगा कि वही मेरी मजबूरियों का बाइस बन गए। मुसलमानों ऐसे लोग पाए जाते हैं कि किसी का ख्याल तक नहीं करते। अरे यार, तुम ये कहते हो कि मेरे बेटे के पास गाड़ी है, घर है, नौकरी वाला है, उसके पास बहुत कुछ है, अल्लाह के करम से कोई कमी नहीं है, तो बताओ जहेज की आग में जहेज की आग में भी क्यों मांग रहे हो? जब तेरे बेटे के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है तो मांगता क्यों है? बाप अगर दे उसे जरूर कर ले। एक तो ये कहते हो तुम्हें शर्म भी नहीं आती है कि मेरे बेटे के पास ये है, मेरे बेटे के पास अच्छी गाड़ी है, मेरा बेटा अच्छी कंपनी में काम करता है, मेरा बेटा सरकारी नौकरी वाला है, सब कुछ कह करके उस बेटी के बाप से भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अल्लाह ताला ऐसी सोच वालों को लानत करे। अगर तुम गरीब की बेटी से शादी करोगे ना तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसी खुशी अता करेगा कि वो तुम्हारे पास बड़े से बड़ा बंगला हो करके, अच्छी से अच्छी गाड़ी हो करके भी, अच्छी से अच्छी नौकरी के बावजूद जो खुशी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम किसी गरीब की बेटी को अपने घर में लाओगे, उसे खिलाओगे पिलाओगे, अल्लाह तुम्हें खुशी अता करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो गुजारिश है कि गरीब की बेटी से शादी करे और जहेज की डिमांड हर भी बना करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मौला हमें बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।